हाँ जी बेटा। सो ਆਪਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਡੀ ਐਂਡ 3 ਬਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਨ ਫੀਲਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, जस्ट लाइक सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल हो गया, इनफाइनाइट स्केयर वाला पोटेंशियल हो गया। अगर आप स्पेस सिर्फ स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल लेके चल पे अल्टीमेटली अपने को की होएगा प्योर न्यूक्लियर स्टेट्स अराइज होंगे। अगर कोई किसी तरह की मिक्सिंग होती है या न्यूक्लियर एक दूसरे न्यूक्लियर नाल इंटरैक्ट करेगा तो उस केस में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपको की करना पेगा, इसकी कंट्रीब्यूशन भी ऐड करनी पेगी। सो अपने को की हो गया। सो दिस इज इट विल बी प्योर configuration if we don't take into account configuration mixing. So however, as a result of strong interparticle interaction, the shell model wave function may consist of superposition of two or more configurations. So particle interaction ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ strong interaction ਦੇ ਕਰਕੇ particle ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ mix ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ultimately ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ psi will be a superposition of various wave functions। तो अपने को की है सिंपल जी कन्फिगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 समथिंग लाइक दैट। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ ਦੀ ਫਿਲਡ ਸਟੇਟਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਡ ਹੈਗੇ 1 ਔਰ 2 ਅਨਫਿਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਔਨ ਦੀ ਅਨਫਿਲਡ ਸ਼ੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਡਾਇਗੋਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। तो जी इंट्रैक्शन है जी मेन अपना नवी प्रॉपर्टी जी आप स्टडी कर रहे हैं तो जो जी वेव फंक्शन होएगा इट विल बी डिटरमाइंड बाय द डायगोनलाइजेशन ऑफ द इंट्रैक्शन। तो हैमिल्टन दे इंट्रैक्शन पोटेंशियल दे नाल जो डायगोनलाइजेशन करवाई जाएगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇव फंक्शन बन के बाहर आ जाएगा। So as a result of the calculation that takes into account a configuration mixing for intermediate high configurations, we briefly describe a calculation due to Redlich for the F18 and oxygen 18। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ F18 ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ D5 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ S1 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਹਾਫ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ D5 ਹਾਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, हो सकता है पार्टिकल S1 हाफ दे विच, हो सकता है पार्टिकल D3 हाफ दे विच हो सकता है, या फिर ये तीनों ही मिक्सअप होके अल्टीमेटली फाइनल स्टेट तुहानू दे सकती है। सो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टिकल की इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तुहाडे कोल अल्टीमेटली फाइनल ग्राउंड स्टेट की बनेगी। So depending on the excitation energy and particular nucleus सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इस तरह दी है बेटा, तुहाडे कोल सेम मास नंबर के कोरस्पोंडिंग रिजल्ट हो सकता है, वेरी करता है। सो इस करके तुहानू हर एक न्यूक्लियस को सैपरेटली एक्सप्लोर करना पैंदा है। So potential energy of one particle was taken to be like this। So ਜਿਹੜੀ potential energy term ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ and particle interaction ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਐਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆਸੀਲੇਟਰ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ 71 MeV। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 55 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, 50 MeV ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VW plus V of M ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ। तो कई तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, आप लेटेस्ट स्टेज पे पढ़ांगे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डायगोनाइज करने की गल करोगे, मैट्रिक्स एलिमेंट लिखने की गल करोगे तो अल्टीमेटली तुहाडे कोल जिहड़े पैरामीटर आएंगे उहदे कोरस्पोंडिंग तुहाडे कोल रिजल्टिंग आपां सिर्फ ते सिर्फ वैल्यूज लिखांगे, ज़्यादा डिटेल करने की लोड़ नहीं है बिकॉज आपां सारा कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते। द कैलकुलेशन ऑफ रेडली शोज दैट द ग्राउंड स्टेट ऑफ F18 इज एन एडमिक्सचर ऑफ D5 हाफ, S1 हाफ एंड D3 हाफ। तो तुहाडे जिहड़े रिजल्टेंट वेव फंक्शन है उन्होंने बेटा लिखे हुए हैं D5 हाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ D ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ D5 ਹਾਫ ਜਾਂ D3 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ S1 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ D3 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ D3 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਐਂਡ S1 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ को ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D ਸਟੇਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਈਸੋਸਪਿਨ 0 ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਈਸੋਸਪਿਨ 0 ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਹੋ ਗਿਆ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
अगर तुहाडे कोल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो पार्टिकल हमेशा कपल्ड होणगे, तो d5 हाफ दे विच इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं करनगे, तुहाडे कोल कपल्ड पार्टिकल मिलणगे s1 हाफ दे विच हो सकदे है, d3 हाफ कित्थों होगी। सो ये जूम वगैरह क्रैश होंदे रहंदे है। काफी मैं थोड़े दिन पहला चंडीगढ़ गया सी, उत्थे भी टीचर ਨੂੰ ਇਹੀ प्रॉब्लम आ रही, कहंदे 2-3 बार जूम ਤੇ क्रैश ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं कहा साडा भरा कई बार 31 हो जाता है, 6 बार नहीं होता, तो आज 2 बार हो गया। सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ FAT ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1d5/2 2s1/2 ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, 1d3/2 ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਕਸਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਪਲਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ d2 मतलब कि दोनों पार्टिकल वन विल बी स्पिन अप, वन विल बी स्पिन डाउन ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। अगर s1 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। In the recent years, a large number of shell model calculations have been done assuming diverse potential. So आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ shell model potentials available ਹੈ, shell model interaction ਦੀਆਂ terms available ਹੈਗੀਆਂ, matrix elements available ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Oxbridge ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। तो आज भी डेट में ऑक्सबैच कोड चलता पे, न्यू शेल पोटेंशियल का कोड चलता पे, उन्होंने दी जे 49 शायद इंट्रैक्शन चलती है, इतना कुछ नंबर उन्होंने पाते होंगे है। मैं काफ़ी जब मेरे थ्योरेटिशियन मेरे टच के भी रहते हैं, तो इस करके थोड़ी जी नॉलेज होती है कि खुद रिसर्च पेपर लिखते हैं। सो इतना दी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਕੇਟਡ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਡਿਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਰੂਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰਸ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इनका ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 96 ਸਟੈਟਿਕ ਟੈਕਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ 96 ਟੈਕਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਥਿਓਰੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਡਿਪਿਕਟ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਥਿਓਰੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। अगर नहीं रिप्रोड्यूस हो रही तो क्यों नहीं हो रही, या कुछ नवा ट्राई करनगे, कुछ नवी शैल मॉडल की स्पेस लगाएंगे या शैल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन नवा ट्राई करनगे। तो इतने कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस हमेशा लगे रहते हैं। तो काफी ज्यादा इन्हां कोल काम हुंदा है हमेशा ट्रेडिशंस देखो। तो शैल मॉडल कैलकुलेशंस हैव बीन लेस सक्सेसफुल विद द क्वाड्रुपल मूवमेंट। क्वाड्रुपल मूवमेंट ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। these calculation predict spin of both the ground state and excited states। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ground state and excited state ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਪਲੱਸ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਐਕਸਿਸ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। तो सब सारे हर एक मॉडल की अपनी एक कहना इज्जत है इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। हर एक मॉडल
ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 130 ਮਾਸ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ੀਐਮ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਰੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਪੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਬਾय the Glodman and other people for nuclei ranging from silicon to calcium। so ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ have been performed and there are a NNDC ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NNDC ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। NNDC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਲੈਵਲ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਤੋਂ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਫ ਸਿਲੀਕਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, sulfur and chlorine are given together with the calculated values। we note excellent agreement for the spin parity and energy level assignments between the computer results मतलब कि theoretical simulations और experimental values for many nuclei। तो इस जगह पे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ difference between the experimental and calculated ground state binding energies, the bars represent the experimental errors larger than 0.01 MeV। तो हमेशा देखो बेटा ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ should explain the binding energy curve। तो अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵਰਸਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। तो ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। तो ये चीज हमेशा न्यूक्लियर फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਅਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ 120 ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ग्राउंड स्टेट ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਚ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਡਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ?